الحمدللہ رب العالمین الذی لا یبلغ بدعتہ القائلون والصلاة والسلام علی سیدنا الموجد المصطفی الامجد المحمود الاحمد سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین و بعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. جو سمجھتا ہے اس خاندان کا مقام بلند ہے وہ بلند صلوات کی طلب اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. مجلس کی قبولیت کے لیے، روحانیت میں اضافے کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے باجماعت ایک اور بلند صلوات کرا اذہان علی بیدار ہیں، سماعت متوجہ ہیں، تو مجھے اجازت دیں میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں. اجازت ہے کہ بات شروع کرنا. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی او من وراء حجاب او یرسل رسول. پہلے لفظ پہ میں دیکھوں گا کہ آپ میں بیدار کتنے ہیں. اللہ کہتا ہے میرے حبیب بشر کی اوقات ہی نہیں اللہ اس سے باتیں کرے. والا جی دعا چاہیے آپ سے مجھے. بشر کی اوقات ہی نہیں کہ اللہ اس سے باتیں کرے. تو پھر علم عباس کے سامنے فیصلہ نہیں ہو گیا جس سے اللہ باتیں کرے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بشر نہیں ہو سکتا. رات کے اس پہر اس طرح سننا بڑی بہادری کی بات ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں. جس طرح میرے بھائی نے مجلس پڑھی، کیا کہنے، کیا نور برس رہا تھا. مالک کی زبان میں تاثیر میں اضافہ کرے. آمین. پروردگار ان کو اور زیادہ پرواز عطا فرمائے. آمین. صحت سلامتی کے ساتھ. اچھا، پہلی بات یہ طے ہو گئی جس سے اللہ باتیں کرے وہ بشر نہیں ہوتا. اپنی جگہ پہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا جس سے اللہ باتیں کرے وہ بشر نہیں، جو اللہ سے باتیں کرتا ہو. جو اللہ سے جو اللہ سے باتیں کرتا ہو وہ کیا ہو. تاریخ یا سنی سب کی ایک جیسی. تاریخ سب پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. فتح طائف، رسول نے طائف فتح کیا. رات گزری، فجر کی نماز پڑھائی میرے نبی نے. خدا کے لیے جاگنا. یہ بات ذہن میں رہے اللہ بشر سے بات نہیں کرتے. یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے. سرکار نے فجر کی نماز پڑھائی. پڑھاتے ہی جیسے رسول نے منبر مصلی چھوڑا، پیغمبر نے مڑ کے دیکھا، کہا اینا علی ابن ابی طالب. تھوڑا سا جاگنا یار، تھوڑا سا مہربانی. علی کہاں ہے؟ سرکار علی بادشاہ آ گئے. جی یا رسول اللہ. کالی ایک طرف ہے، رسول علی کو لے کے ایک طرف چلے گئے. فجر کی نماز پڑھا کے رسول نے علی کے کان پہ منہ رکھا اور باتیں کرنی شروع کر دی. جی بات ابھی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. آسان بات میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. سرکار نے بولنا شروع کر دیا. صحابہ دو باتوں سے پریشان تھی. ایک تو یہ کہ اب جو رسول بول رہے تھے صرف بول رہے
सांस नहीं ले रहे थे। वाह 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 आपके जिंदगी बातें करे तो बोलता है, बीच में रुक के सांस लेता है, फिर बोलता है, फिर सांस लेता है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा, अल्लाह जाने मैंने दौरान तकरीर कितने सांस लेने हैं। वाह वाह सांस लिए बगैर मैं पढ़ नहीं सकता। नबी बोल रहे थे, सांस नहीं ले रहे। वाह वाह वाह। अच्छा, वो सरगोशी जारी, सहाबा देखते रहे, सूरज शुरू हो गया, क्या कहता नबी की सरगोशी जारी, वाह वाह सूरज चढ़ता गया, जोहर का वक्त हो गया, नबी की सरगोशी जारी। वाह वाह नहीं यार, उस तरह जागो जिस तरह ये बात सुनने के लिए बेदारियां चाहिए। सरकार की सरगोशी जारी, जैसे रसूल ने सरगोशी छोड़ी, जो बंदा जिसका हाथ नीचे रह गया, जहां तक जाऊंगा दुख लेके जाऊंगा, बड़ा आसान करके मैं समझा के पढ़ने लगा हूं। जैसे रसूल ने सरगोशी छोड़ी, जोहर की अजान शुरू हुई, एक बंदा रसूल के पास आया, उसने कहा या रसूलुल्लाह, आज आपने अपने भाई के कान में बड़ी तवील सरगोशी की, पैगंबर के चेहरे पे जलाल आया। फरमाया अली के कान में मैं मोहम्मद नहीं अल्लाह बात कहेगा। वाह वाह मैं जरा मिजाज बनाना चाहता हूं। वाह वाह मैं नहीं, हाँ अल्लाह सरगोशियां कर रहा था। वाह 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 वाह। सुनने वाले सुन के चुप हो गए। वक्त गुजरता गया, बात मशहूर रही। कभी देखने वालों ने देखा सरगोशी रसूल कर रहे थे, और करके जब पूछा तो कहा मैं नहीं अल्लाह कर रहा था। वक्त गुजरता गया, तेरे और मेरे साथ में इमाम का जमाना आ गया। इमाम की कचहरी लगी, एक साइल आ गया। साइल का नाम लूंगा, आपके चेहरे खिल जाएंगे। जो साइल था उसे बहलोल कहते थे। जियो जियो जियो, जरा बहलोल की बात बन के सुनना। बहलोल आ गया, उसने आके इमाम के सामने, मूसा काज़म के सामने हाथ जोड़ के उसे कहा, मौला तुझसे एक सवाल करना है। ये जुमला जाया हो गया, मैं समझूंगा मैंने पढ़ा ही नहीं। उसे कहा मौला एक सवाल करना है। इमाम ने मुस्कुरा के कहा, एक कहता है दिल में दो सवाल है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी, मैं पहले कह रहा हूँ ये बेदारियां तुम्हारा ही है। इस तरह सुनना तुम्हारा ही खासा। ऐसे बेदार मजमे की मैं क्या तारीफ करता। दिल में दो सवाल है, जुबान से कहता एक है। उसे कहा मौला एक है जिसकी जुर्रत है। कहने तुम्हारा एक है जिसकी मुझ में जुर्रत है कि मैं कर सकता हूँ। दूसरा सवाल वो है जिसकी जुर्रत ही नहीं। मौला ने फरमाया जो कर सकता है वो कर, जिसकी जुर्रत नहीं बगैर सवाल के जवाब न दूं, मैं मोहम्मद का बेटा कैसा। उसका मौला पहला सवाल ये है, सरगोशी रसूल ने की और कल में कहा अल्लाह कर रहा था। मौला इल्लत क्या है? फरमाया बहलोल सुन, जैसे ही मेरे नाना ने, अब उस मंजर को सही में लाइए, तारीफ फतह हुआ, फजर की नमाज पढ़ा के रसूल ने अली को बुला के सरगोशी शुरू कर दी। जोहर तक रसूल सरगोशी करते रहे। कल बात सुन, जैसे ही मेरे नाना मोहम्मद ने नमाज खत्म की, अल्लाह ने मेरे नाना से कहा मोहम्मद अपनी जुबान मुझ अल्लाह को उधार दे दे। या जाको खुदा के लिए बहुत बड़ा लफ्ज है, अपनी जुबान मुझ अल्लाह को उधार दे दे। मेरे नाना ने कहा अल्लाह होके मुझसे मांग रहा है। और तेरी तो अपनी जुबानें हैं, अली तेरी जुबान है, तू मांग रहा है, वजह क्या है? कहा मेरे हबीब अपनी जुबान मुझे उधार दे दे, मैं तेरी जुबान उधार लेके अली के कान में मैं अल्लाह खुद अली के फज़ाइल पढ़ना चाहता हूं। अली कुने ईमान कुने कुरान, हाथ खोल के ऊंचा बोल के अली अकबर पता चल गया जिससे अल्लाह बातें नहीं बातें करता है, वो
बशर नहीं होता। हाँ अब अपने पर खोल लो मोहब्बत वाले, माशाल्लाह मोहब्बत की फजाओं में परवाज शुरू करते हैं। सब उलमा ने लिखा है मकातन की, कुछ लम्हात करबला में ऐसे गुजरे, हुसैन करबला में था किसी को नजर नहीं आया। वाह 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 नहीं, अब तो बंदा हाथ नहीं उठा सकता, बेशक ना हो। जियो जियो अब माशाल्लाह सुल्तान करबला का जिक्र आ गया। कुछ लम्हात थे, हुसैन करबला में था, किसी को दिखाई नहीं दिया। हुआ क्या? लड़ रहा था हुसैन। जागना खुदा के लिए, मैं अपने आप में नहीं हूं जो जुमला कहने लगा हूं। हुसैन लड़ रहा था, इधर हुसैन जंग कर रहा है, किसी का तीर रोकता है, किसी की तलवार रोकता है, भगा रहा है नखिल्ला की वादी तक। हुसैन ने 9 लाख का लश्कर भगाया हुआ है, पूरा करबला खाली कर दिया। हुसैन ने कहा अगर गाजी को इजाजत मिल जाती तो मैं ऐसे मारता। जागना 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 खुदा के लिए। अगर गाजी को इजाजत दे देता तुम्हें ऐसे मारता। लड़ रहा था हुसैन, उसकी आवाज आई, हुसैन मैंने तुझसे बात करनी है। अब मैं बंदा बंदा मजलिस में जाके नहीं जगा सकता। जागना आपने है, पढ़ना मैंने है। जिससे अल्लाह बातें करे वो बशर नहीं होता। हुसैन लड़ रहा है, अल्लाह कह रहा हुसैन मुझे तुझसे बात करनी है। हुसैन ने कहा अगर बात करनी है तो तुझे करनी है, आ जाना। बैठाते हो, तुझे करनी तो आ जा। कहा हुसैन तू आ जा, अमन के माहौल में बैठ के बात करते हैं। जाकिर साहब जुमला कायनात से बड़ा है जो मैं कहने लगा, मलमे अब्बास की कसम। सुबह महशर तक दाद देते रहो, मुझे नहीं है हुसैन को। ये दाद मुझे नहीं, ये हुसैन को है जिसका जिक्र हो रहा है। सुबह महशर तक हुसैन को वाह वाह कहते रहो, हक अदा नहीं होता, लेकिन जितना भी तुम कह दो मैं देख लूंगा कितने हुसैनी हो। कहा हुसैन वहां आ जा, अमन के माहौल में बात करते हैं। यहाँ तू जंग लड़ रहा है, मुझे तुझसे बात करनी है। किसी का तीर रोक रहा है, किसी की तलवार रोक रहा है, अर्श पे आ जा, वहां बातें करते हैं। हुसैन ने कहा परवरदिगार बात करनी है ना, अगर मैं ये पुरअमन कर दूं, सलामत अगर ये पुरअमन कर दूं, हुसैन इसे पुरअमन कैसे करेगा? 9 लाख सिपाही, हर सिपाही तेरा खून का प्यासा, हर कोई तुझ पे टूट टूट के पड़ रहा है, तू उसे पुरअमन कैसे करे? हुसैन ने यूं हाथ उठाया, मुट्ठी बंद की, बंद करके कहा आजा, मैंने 9 लाख की रूहें निकाल दी। जिससे अल्लाह बातें करे वो बशर नहीं होते, इल्ला वही। अल्लाह बशर से बात करता है वही के जरिए। औ मिन विराए हिजाब, अल्लाह करे मैं ये लफ्ज समझा जाऊं, सैयदा मेरी मदद करे मैं ये लफ्ज समझा दूं। अल्लाह कहता है अगर मुझे बशर से बात करनी भी पड़े, मैं पर्दे के पर्दे से बात करता हूँ। जिसको समझ आई है बात तो उसके लिए है। पर्दे के पर्दे से बात करता हूँ। अभी सरकार बीबी फिजा पढ़ रहे थे, एक जुमला मैं भी पढ़ दूं, है इजाजत? वो सिदरतुल मुंतहा था, कोई बंदा नाराज ना हो। इस घर वाले ये नौकरों का ऐसा बना देते थे, नबियों की समझ में नहीं आता। रब्बे अकबर की कसम, ईसा को सब जानते हैं, पढ़ो कुरान। ईसा का दावा है अन्नी अखलुक लकुम मिन अत्तीन कहियतुत तैर। ईसा कहता है मैं मिट्टी से परिंदे बनाता हूँ।
जो मिट्टी से परिंदे बनाए वो ईसा है, जो मिट्टी से जन्नत बनाए वो बहलोल है। हमारी जिंदगी है ये अपने नौकर को अली बता सकते सुलेमान हैं। अली अकबर इब्ना साहब की सेहत और सलामती के लिए वादे बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है ना जनाब? माशाअल्लाह। पर्दे से बात करता हूँ। मुफस्सल बैठा है तेरे छठे इमाम के सामने। वाह वाह बीबी फिजा की बात बाद में करता हूँ। अब बात आ गई है तो मैं कहता हूँ पहले कह दिया। माशाअल्लाह। तेरे छठे इमाम के पास उसने कहा मौला आपका दादा काबे में आया था। मौला ने फरमाया काबे में नहीं आया था, काबे से आया था। क्या कहते हैं वाला जी, आपसे दुआ लेके जानी है मैंने, पूरी तवज्जो। काबे में नहीं आया था, काबे से आया। मौला काबे से कैसे? फरमाया काबे से ऊपर चौथे आसमान पे घर है जिसे बैतुल मामूर कहते हैं, उसकी शबीह है काबा। अरे यार जातो खुदा के वास्ते, बैतुल मामूर की शबीह है सैयद काबा। मौलवी शबी को सजदा करके कहता है शबी किथे है? सलामत उसके ऊपर है बैतुल मामूर चौथे आसमान, वो है मलकूतियों का किला। मौला वहाँ क्या होता है? फरमाया यहाँ क्या होता है? बोला यहाँ तवाफ होता है। फरमाया वहाँ भी तवाफ होता है। बोला वहाँ कौन करता है? फरमाया यहाँ कौन करता है? कहा यहाँ वाले। कहा वहाँ वाले। अच्छा अली आए थे बैतुल मामूर में, वहां से काबे में? फरमाया नहीं, बैतुल मामूर में भी नहीं, अली बैतुल मामूर से आया था। सातवां छोड़ना खुदा के लिए। बोला बैतुल मामूर से, उससे पीछे क्या है? फरमाया सातवां आसमान, उस पे अल्लाह ने एक घर बनाया है जिसे जुर्रा कहते हैं, उसकी शबीह है बैतुल मामूर। किबला चुप कर जाओ, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है। इसी जुर्रा से ज़रीह हुसैन निकला है। यानी जो ज़री पे जाता है वो सातवें आसमान पे होता है। अच्छा मौला अली जुर्रा में आए थे? फरमाया जुर्रा में नहीं आए थे, जुर्रा से आए थे। मौला फिर जुर्रा से आगे क्या है? फरमाया अर्श। जानना यार खुदा के लिए कायनात से बड़ा लफ्ज है जो कहना चाहता हूँ। जुर्रा से आगे है अर्श, वो सातों आसमानों से ऊपर है। मकान और लामकान की दरमियानी सरहद का नाम है अर्श। उसकी शबीह है सातवें आसमान पे जुर्रा। अली जुर्रा से आए थे, अली जुर्रा से आए थे। उसने कहा मौला फिर जुर्रा से आए थे, जुर्रा से आगे क्या है? फरमाया जुर्रा से आगे अर्श, अर्श से आगे ऊपर एक हिजाब है। जागना जागना जागना, हम सारे वहीं से आए हैं। उसने कहा मौला वो हिजाब क्या है, वहां क्या होता है? मौला ने फरमाया काबे पे क्या होता है? फरमाया काबे का तवाफ होता है। मौला ने फरमाया उस हिजाब का भी तवाफ होता है। मौला जहां तवाफ हम करते हैं वहां कौन करता है? मौला ने मुस्कुरा के फरमाया कौन कर सकता है उस हिजाब का तवाफ सवाए हम 14 के? पूछा मौला वो कौन सा हिजाब है जिसका अली तवाफ करता है, जिसका हसन तवाफ करता है, जिसका महदी तवाफ करता है? इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया उसी हिजाब को तो फातिमा अली अकबर उसी हिजाब को फातिमा कहते हैं। अब लुत्फ आएगा दोबारा।
اللہ کہتا ہے میں پردے کے پردے سے بات کرتا ہوں، میں حجاب کی اوٹ سے بات کرتا ہوں۔ سدرۃ المنتہا کا پتہ ہے نا؟ نہیں پتا؟ جہاں جبریل رکے تھے، نبی آگے بڑھ گئے تھے۔ میں نے پھر کہا بات پریشان ہونے کی نہیں، یہ گھرانہ کریم ہے، یہ جو آتے ہیں نا اس پہ اتنا کرم کرتے ہیں دنیا کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اپنے کلیجے سنبھالنا، جملہ برداشت کرنا، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ ایک وہ مقام ہے جہاں جبریل رکا، ایک وہ مقام ہے جہاں محمد رکتا ہے۔ یہ میرے بندے ہاتھ ہے، جملہ ضائع نہ کرنا۔ بس فرق یہ ہے اس مقام پہ جبریل رکے، محمد بڑھ گئے، اس دہلیز عصمت زہرا پہ محمد رک جاتے ہیں، فضا چلی جاتی ہے۔ سلامت رہو۔ ایک دن سلمان نے کہا فضا تجھے پتا میری عزت کرتا؟ سلمان تیری عزت کے کیا کہیں؟ ہو علی کا نوکر، اس کی عزت کو کون ماپ سکتا ہے؟ کہا فضا تجھے کیا بتاؤں میرا دل کیسا گزرتا ہے، سرکار کیسے گزرتا ہے جب جبریل وہی لے کے آتا ہے نا، باقی مسلمانوں کو تو وہ نظر نہیں آتا، لیکن چونکہ میں منا ہوں، میں منا اہل البیت ہوں، مجھے وہ دکھائی بھی دیتا ہے، سنائی بھی دیتا ہے۔ خدا کے لیے بات بہت بڑی ہے، جاگ کے سننا۔ فضا بڑا لطف آتا ہے، جبریل رسول کو وحی کر رہا ہوتا ہے، میں سن رہا ہوں، میں جبریل کی زبانی وحی سنتا ہوں، اور فضا کیا کہنے، جن کے بارے وحی ہو رہی ہوتی ہے انہیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں، جن کے بارے وحی ہو رہی ہوتی ہے میں انہیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں۔ فضا مسکرا کے کہتی سلمان بڑی عزت ہے تیری، لیکن میں جبریل کے وحی کرنے سے پہلے زہرا سے وحی سن لیتی ہوں۔ بی بی دی داد ہے بلند تر صلوات، میں زہرا سے سن لیتی ہوں۔ سلمان کے رنگ اڑ گئے، اسے کہا جبریل سے پہلے وہ کیسے؟ فرمایا یہ بتا جبریل وحی لیتا کہاں سے؟ حجاب وحدت سے۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ وحی سناتا ہے پہلے حجاب سنتا ہے، پہلے حجاب سنتا ہے پھر جبریل سنتا ہے۔ وہ جو حجاب جبریل سے پہلے سنتا ہے وہ حجاب ہی تو فاطمہ ہے۔ سلامت رہو جی صاحب۔ اب اگر مزاج بنے تو سرکاری کو درود پڑھنا چاہتا ہوں۔ بڑے درود پڑھے گے جس امام کی آج مجلس ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا آپ کا درود قبول کرے، مجھ سے بھی سنیے گا۔ بسم اللہ۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ 91 ربانی گزرے ہیں، علامہ ابو الحسن میرندی، انہوں نے ایک درود پڑھا تیرے اس امام میں، سید الساجدین۔ ذہن ہے تو سناؤں آپ کو؟ ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں الصلوات الزاکیات علی کعبۃ الامانی وعلی الثانی الذی لیس لہ الثانی۔ پہلا جملہ جو بندہ خرید گیا مجھے پتا چل جائے گا کہ میں درود پورا سناؤں گا۔ وہ کہتے ہیں تمام پاکیزہ درود ہوں اس سید سجاد پر جو امیدوں کا کعبہ ہے۔ میرے ہاتھوں کی خیر ہو، میرے ہاتھوں کی خیر ہو۔
واہ واہ سرکار تھوڑی تھوڑی شرح بھی کرتا جاؤں گا. اس سجاد پہ جو امیدوں کا قبلہ نہیں کعبہ ہے. واہ 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 قبلے منسوخ ہو جاتے ہیں، کعبہ منسوخ نہیں ہوتا. واہ واہ کعبہ قیامت تک قبلہ رہے گا، سجاد قیامت تک امیدوں کا قبلہ رہے گا. واہ 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 علی الثانی. واہ رب اکبر کی قسم، کوئی بندہ بولے نہ بولے، میں اپنے نشے میں. وہ کہتا ہے میرا درود ہو، میرا سلام ہو اس سجاد پر جو علی کے ہوتے ہوئے علی بن کے آیا ہے. واہ 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 جیو جیو سبحان اللہ سبحان اللہ. علی الثانی اگلا لفظ اس سے بڑا ہے. وَلَيْسَ لَهُ الثَّانِي، اس پر درود، اس پر سلام جو علی کے ہوتے ہوئے علی کا ثانی بن کے آ گیا، لیکن اس سجاد کا ثانی کوئی نہیں. من ہوا للعلیین بانی. واہ واہ میرا سلام ابو الحسن مرندی تیری نالین. وہ کہتے ہیں اس سجاد کو سلام جو علیین کی بنیاد رکھنے والا ہے. واہ 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 واہ. چلے میں سمجھاؤں تھوڑا سا. علیین کیا ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ ایک لائن سے کہہ رہا ہے، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. واہ 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 جی. اے ابلیس، اے سرکش شیطان، تیری یہ جرت، تو اس آدم کو سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دو ہاتھوں سے بنایا ہے. واہ 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 واہ. جملہ سمجھنا خدا کے لیے، قرآن ہے. استکبرتا، کیا تم نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، یا خود کو علیین میں سے سمجھا. عالین جمع ہے علی کی. یعنی پتا چلا جب آدم کا پتلا تیار ہو رہا تھا، اللہ کے پاس بہت سارے علی تھے. یہ قرآن ہے. علی تھے. کسی نے پیغمبر سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ جو فرماتے ہیں اولنا محمد آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، ہم ساری محمد. یا رسول اللہ یہ محمد تو آپ دنیا پہ ہیں، جب وہاں تھے وہاں کیا تھے؟ اب تو وہاں کیا تھے؟ پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا وہاں ہم سارے علی تھے. وہاں ہم سارے علی تھے، مل کے سارے. وہاں ہم سارے علی تھے. جملہ جاگ کے سننا، وہاں ہمارا پہلا بھی علی تھا، وہاں ہمارا آخری بھی علی تھا، ہمارا درمیان والا بھی علی تھا، ہم سارے کے سارے علی تھے. وہاں ہم علی تھے، دنیا میں آئے ہم سارے محمد ہو گئے. ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہم سارے محمد ہیں. پتہ چلا جسے تم محمد سمجھتے ہو وہ یہاں محمد ہوتا ہے، وہاں علی ہوتا ہے. لا حق بنے تو بولنا. جسے تم محمد سمجھتے ہو وہ یہاں محمد ہوتا ہے، وہاں علی ہوتا ہے. وہاں پہلا بھی علی، وہاں آخری بھی علی، درمیان والا بھی علی، ساری علی. یا رسول اللہ جب یہ ساری علی ہیں تو ان کو بتاؤ نا کہ ان کا پہلا بھی علی ہے، آپ کا آخری بھی علی ہے، آپ کا درمیان والا بھی علی ہے، آپ ساری علی ہیں. آپ کیوں نہیں بتاتے؟ آپ یہ بتا رہے ہیں ہمارا پہلا محمد ہے، آخری محمد ہے، درمیان والا محمد ہے، سارے محمد ہیں. انہیں یہ بھی بتائیے ہمارا پہلا بھی علی ہے، آخری بھی علی ہے، درمیان والا بھی علی ہے، ہم سارے علی ہیں. رسول نے کہا چپ کر جا، اور جن سے ایک علی برداشت نہیں ہوتا. قبلہ صاحب کی عزت و سلامتی کے لیے آگے بلند تر من ہوا للعلیین بانی. واہ واہ. اب علیین سمجھ میں آئے؟
آہا جہاں رہنے والے سارے علی ہیں۔ واہ 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 کچہری لگی ہے امام سید الساجدین کی۔ واہ واہ اچانک بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے امام سجاد یوں پرواز کرتے ہوئے بلندی کی طرف جانے لگے۔ واہ 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 ہائے ہائے واہ واہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں امام آسمانوں میں غائب ہو گئے۔ آہا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا امام واپس آئے، آ کے مسند پہ پھر بیٹھ گئے۔ آہا بندہ اٹھا، اس نے کہا مولا کہاں گئے؟ فرمایا جنت میں میرے دادا امیر حمزہ اور جعفر طیار کسی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے۔ آہا واہ 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 یہ سید الساجدین فرما رہے ہیں آہا میرا دادا جعفر طیار اور امیر حمزہ ایک مسئلے میں الجھے ہوئے تھے، چونکہ وقت کی حجت میں ہوں، ہائے ہائے واہ 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 فیصلے کے لیے انہوں نے مجھے بلایا تھا، واہ 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 میں دونوں کے درمیان فیصلہ کر کے آیا ہوں۔ وہ بندہ کہتا ہے مولا جنت علیین میں نہیں، مولا نے فرمایا علیین میں ہے۔ اسے کہا مولا آپ میں اتنی قدرت ہے، آپ بیٹھے بیٹھے علیین میں چلے جائیں۔ امام کے چہرے پہ جلال آیا۔ مولا نے فرمایا جس سجاد نے علیین کو بنایا ہے وہ وہاں جا کیوں نہیں سکتا؟ آہا واہ 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 علی کنے ایمان کنے قرآن علی آقدار نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد حمیدیت مرد آباد میرے مولا علی کو حق کا ولی کہتے ہیں، واہ 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 میرے مولا علی کو حق کا ولی کہتے ہیں، کچھ خفی اور کچھ رازے جلی کہتے ہیں۔ واہ واہ اللہ کی مدد کہتے ہیں جس کو سبھی مسلمان ہم اپنے عقیدے میں اسے کہیں واہ واہ یا علی الملقب من العزل بالسجاد ولیس له سمیع فی العباد۔ واہ واہ وہ کہتے ہیں میرا درود میرا سلام اس ذات پر جو ازل سے سجاد کے نام سے جانا جاتا ہے، واہ 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 جی واہ الذی لیس له سمیع فی العباد، ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ عباد میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں واہ جو ازل سے سجاد کہلاتا ہے۔ یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ جو زمانہ ہے، زمین آسمان، 7 زمینیں 7 آسمان، یہ کہکشائیں، یہ سورج ستارے کواکب، یہ زمان ہے۔ جب یہ نہیں تھا تب دہر تھا، واہ واہ جب دہر بھی نہیں تھا تب سرمد تھا، واہ جب سرمد بھی نہیں تھا تب ازل تھا۔ واہ 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 ازل سے یہ سجاد ہے۔ واہ سجاد کسے کہتے ہیں؟ یہ پیغام پہنچ گیا، میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ سجاد کسے کہتے ہیں؟ سجدے کرنے والا۔ واہ 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 اب میرا سوال یہ ہے، زمین کوئی نہیں، آسمان کوئی نہیں، سورج کوئی نہیں، چاند کوئی نہیں، سجاد سجدے کہاں کرتا تھا؟ واہ 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 آپ اس سے زیادہ خاموش ہو جائیں، پیغام بہت بڑا ہے۔ سجاد سجدے کہاں کرتا تھا؟ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ میں صبح سے اس بارگاہ کے اندر میں یہاں سے نکلا نہیں، میں نے ظہر بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی، مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی، تو سننے والا سمجھ جائے گا کہ اس نے مغرب بھی اسی میں پڑھی، واہ واہ بارگاہ واہ واہ ظہر بھی یہیں پڑھی، عصر بھی پڑھی، مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی، وہیں پڑھی جہاں رہتا تھا۔ کسی نے علی بادشاہ سے سوال کیا، مولا آپ 14 تب سے ہیں جب کچھ نہیں تھا، واہ 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 اللہ نے آپ کا بنا کے رکھا تھا۔ فرمایا نحن موجودین فی غامض علم اللہ، ہم 14 اللہ کے علم کی گہرائی میں رہتے تھے، واہ واہ تو واہ جہاں یہ رہتے تھے وہیں یہ سجدے کرتے تھے۔ واہ 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 نہ کرو، بات سمجھنا خدا کے لیے۔ سید سجاد کا مسائل پڑھنا ہے، لیکن پہلے فضیلت سمجھو اس معصوم کی۔ جہاں یہ رہتے تھے وہیں سجدے کرتے تھے، 14 رہتے تھے اللہ میں، واہ واہ اور سجاد سجدے کرتا تھا اللہ میں۔
جہاں سجدے کیے جائیں اسے مسجد کہتے ہیں. اب پتا چلا اللہ رسول سے کیوں کہہ رہا تھا. تسبیح کے لائق ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے حبیب کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک, یعنی جہاں رسول گیا وہ مسجد تھی. امام سے بتا محمد گیا اللہ سے ملنے, یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے محمد جہاں سے گیا وہ مسجد الحرام تھی. جس کے پاس گیا وہاں سجاد سجدے کرتا تھا. بس زحمت تمام کرو. بڑا اچھا سنا آپ نے. مولا آپ کے جوش و جلا کو قائم و دائم رکھے. کائنات کا کوئی بھی مظلوم ہو سجاد سے بڑا کوئی مظلوم ہو. میں ہر مجلس میں جب بھی مولا سجاد کا مسائل پڑھوں میں یہ جملہ ضرور پڑھتا ہوں. تمہیں رونے کے لیے ذاکر کی ضرورت ہے. سجاد کسی ذاکر کا محتاج نہیں. بازار کی بھیڑ دیکھ کے روتا تھا, اڑتے ہوئے پرندے دیکھ کے روتا تھا. اتنا دکھی تھا سجاد. مدینے کے بازار میں نکلتا تھا, کساب گوشت کے ٹکڑے کپڑوں کے نیچے چھپا دیتا. سید غیر سید دل دکھے مجھے معاف کر دینا. میری کوشش ہے کہ میں ایسا لفظ نہ پڑھوں جس سے کسی کو دل آزاری ہو, لیکن چونکہ مظلوم بہت بڑا ہے کوئی لفظ ایسا آ جائے تو سید مجھے معاف کر دینا, معلوم مجھے معاف کر دینا. ایک کساب قیمہ بنا رہا تھا, اسے پتہ نہیں چلا کہ سید سجاد پیچھے سے آ رہے. امام کی نگاہ پڑی, امام غش کھا کے گر گئے. امام کا غش ٹوٹا, اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا, اس نے کہا مولا مجھے معاف کر دے, میں نے تجھے آتا ورنہ ہمیشہ کی طرح میں گوشت کپڑے کے نیچے چھپا لیتا. مولا غش کیوں آیا؟ امام نے رو کے کہا غش نہ آئے سجاد کو, تو نے گوشت کے اتنے ٹکڑے نہیں کیے جتنے ٹکڑے میرے بابے کی لاش کے. اجرکم اللہ. بازار سے سید سجاد گزر رہے, ایک بندے نے بکرا لٹایا ہے ذبح کرنے کے, دمبا لٹایا ہے ذبح کرنے کے. دور سے امام سجاد کی نگاہ پر, قریب تھا کہ وہ تکبیر پڑھ دیتا, چھری چلا دیتا. دور سے امام نے آواز دے کے کہا او مومن ذرا رک جا. اس نے جیسے امام کو آتا دیکھا اس نے چھری چھپائی, دمبا چھوڑ دیا. مسائل تھا جو میں پڑھ گیا تیرے سر سے گزر گیا. اس نے دمبا چھوڑ دیا, چھری چھپا لی. امام تیز تیز چلتے قریب آئے, جیسے امام قریب آئے وہ امام کے قدموں میں گرا. اس نے کہا مولا مجھے معاف کر دے, تو نے میرے ہاتھ میں چھری دیکھی. اسے سمجھ آیا ہے روئے گا وہ. مولا مجھے پتا ہے مسلمانوں نے تجھے بڑی چھریاں دکھائی, مولا مجھے معاف کر دے, میں نے تجھے آتا نہیں دیکھا. امام نے کہا نہیں, میں نے تجھے اس لیے نہیں روکا, یہ جسے ذبح کرنے لگا ہے یہ حلال محمد ہے, اسے میرے نانا محمد نے حلال قرار دیا ہے, تو اسے ذبح کر سکتا ہے. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا پھر روکا کیوں؟ مولا نے فرمایا یہ بتا جس دمبے کو ذبح کرنے لگا ہے اسے پانی پلا دیا تھا. ماتم کر کے جملہ سننا, اسے پانی پلا دیا تھا, اس کے رنگ زرد ہو گئے. اس نے کہا مولا مجھے اتنا ظالم سمجھتا ہے میں دمبے کو پیاسا ذبح کر دوں؟ امام کے چہرے کے رنگ بدلے, امام کا عمامہ اتر کے گلے میں آ گیا. امام نے کہا یہ بتا اسے چارہ کھلایا تھا, وہ قدموں میں گرا. اس نے کہا مولا تیری کنیز کا بیٹا ہوں, میں ذبح کے احکام تیرے گھر سے سیکھ کے آیا ہوں. مولا تیری امامت کی قسم میں نے اسے پانی پلایا تھا, میں نے اسے چارہ کھلایا تھا, اسے پانی پلا کے ذبح کرنے لگا تھا. امام نے قبر رسول کی طرف دیکھا, دیکھ کے کہا ہے میرے نانا اور میرا بابا اتنا مظلوم, اور تیری امت جانوروں کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں, اور میرا بابا پانی مانگتا رہ گیا. چھریاں اجرکم اللہ. حوصلہ کرنا ذرا, کون ہے سجاد؟ ایک جملہ سنو, میں ہمیشہ پڑھتا ہوں, بندے کیا روئیں گے سجاد کو,
बंदों को क्या पता सज्जाद की गुर्बत का। शाम का बाजार था, गले में तोप था, कमर में लंगर, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, धूप में बैठा था सैयद सज्जाद। लश्कर यजीद छाँव में, उनके सिपाही छाँव में, जो धूप में बैठा था वो सैयद सज्जाद था। एक कबूतर और एक कबूतरी का जोड़ा इमाम के सामने आया। इमाम के कदमों में आके वो जोड़ा उतरा, वो इमाम से कहने लगा, मौला हमने कोई जुर्म किया है? मौला ने खून रो के पूछा, क्या हुआ? कहा, मौला हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे थे घोंसले में। मौला हम तेरे बाबा हुसैन की मजलिस सुनने गए थे। मौला जब वापस आए हैं किसी ने हमारे बच्चे मार दिए। मौला हमने देखा हमारे बच्चे कबूतर के बच्चे थे, उनके सीने फटे हुए थे, कलेजे सीने से बाहर थे। अल्लाह करे तुम बर्दाश्त कर लो, मुझे माफ कर देना। मौला ने कहा, ये बता तुम्हें किसी पे शक है? आसमान पे एक बाज उड़ रहा था। वो कबूतर कहता है, मौला इस बाज पे शक है, ये बाज हमें जाता देख रहा था, इसे पता था हमारे घोंसले में 2 बच्चे थे, इसी ने मारे होंगे। इमाम ने बाज को देख के कहा, अगर तू मुसलमान नहीं मेरे बुलाए पे आएगा? और मुसलमान तो मेरे बुलाने पे नहीं आते, तू आएगा? बाज लम्हे से पहले इमाम के कदमों में आया। मौला ने कहा, ये कहते हैं इनके बच्चों को तूने मारा है। बाज इमाम के कदमों में सर रख के कहता, मौला तेरी इमामत की कसम, जब से मैंने तेरा बाबा प्यासा ज़िबा होता देखा है, मैंने शिकार करना छोड़ दिया। कैसे मातम करेगा तू? अब भी सीने पे हाथ नहीं आता, सीने पे हाथ मार गरीब के लिए। ये पता है किसकी मजलिस है? कभी मजलिस हुसैन की होती, रोने सज्जाद आता। मजलिस अकबर की हो, रोने सज्जाद आता है। मजलिस कासिम की हो, रोने सज्जाद आता है। वो जो सब की मजलिस में आता है, आज की मजलिस में वो सज्जाद नहीं आया। आज मुसलमानों ने उसे जहर दे दिया, आज वो ताबूत में सोया हुआ है। आज अल्लाह जाने किसके पहलू में हुसैन रो रहा है, अल्लाह जाने किसके पहलू में अब्बास रो रहा है, अल्लाह जाने किसके पहलू में अकबर रो रहा है। अजरकुम अल्लाह। बोला जब से मैंने तेरा बाबा प्यासा ज़िबा होता देखा, मैंने शिकार करना छोड़ दिया। इमाम ने कहा, फिर इसके बच्चे मारे किसने? उसने कहा, मौला तेरी जूतियों के सदके अल्लाह ने ईसा बनाया था। वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, तू इमाम है, तू नहीं कर सकता। मुझे हुक्म दे, मैं जाता हूँ, मैं घोंसले में जाके उकाब कहता है, बाज कहता है, मैं इसके मरे हुए बच्चे पंजे में उठा के ले आता हूँ, तू उन्हें जिंदा करके पूछ ले तुम्हें किसने मारा। इमाम ने कहा, जा जल्दी कर, ये मेरे अज़ादार हैं, ये मेरे बाबा के अज़ादार हैं, मैं इनके मरे हुए बच्चों को जिंदा करूं। वो बाज गया, वो दोनों बच्चों को, मरे हुए बच्चों को उठा के लाया, उनके कलेजे सीने से बाहर थे। उसने इमाम के सामने दोनों बच्चे जमीन पे रखे। इमाम ने हुक्म दिया, दोनों बच्चे जिंदा हो गए। अब बर्दाश्त कर तेरी मर्जी, ना कर तेरी मर्जी। इमाम ने पूछा, ये बता तुम्हें किसने मारा? वो बच्चे रो के कहते हैं, मौला हमें किसी ने नहीं मारा, हम खुद ही मर गए, हमें किसी ने नहीं मारा। मौला हमने ऐसा मंजर देखा, हम मर गए। इमाम ने रो के कहा, तुमने क्या देखा कि मर गए? तुम्हें किसी ने नहीं मारा, तुम मर कैसे गए? तुम्हारे कलेजे सीने से बाहर, तुम्हारे सीने फटे हुए, तुम्हारे कलेजे सीने से बाहर कैसे? वो कहते हैं, मौला माफ कर दे, हम घोंसले में थे, हम दरख्त पे थे, दरख्त पे घोंसले पे हम दोनों बैठे थे, नीचे से काफिला गुजर रहा था। मौला हमने एक मंजर देखा, उस काफिले में एक ऊंट था, उस ऊंट पे एक बीबी थी, उस बीबी की गोद में एक 4 साल की बच्ची थी, उसके कानों से खून बह रहा था, उसके रुखसार जख्मी थे। मौला उस बच्ची ने अपनी पुप्पी से ऐसा लफ्ज कहा, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हमारे कलेजे फट गए। इमाम ने कहा, उस बच्ची ने क्या कहा? उन बच्चों ने कहा, मौला वो बच्ची
अपनी पुप्पी से कह रही थी, पुप्पी अम्मा शाम वाले हर यतीम को ऐसे ही मारते हैं जैसे मुझे सकीना। अजरकुम अल्लाह। आखिरी लफ्ज पढ़ो, आखिरी लफ्ज पढ़ो। गरीब का ताबूत आने वाला है, गरीब का ताबूत आने वाला है। जब जिंदान से रिहाई मिली, बीबियां जाने लगी, टक्करे मार के रोया था सैयद सज्जाद कब्र सकीना पर। टक्करे मार मार के लहू लहू हो गया सज्जाद। रो के कहता था, सकीना तू पूछती थी भैया घर कब जाएंगे, सकीना देख घर जा रही, तू साथ नहीं चलेगी। कब्र सकीना से आवाज आई, भैया तेरे तोप उतर गए, मेरी रस्सियां तो नहीं उतरी। तुझे रिहाई मुबारक। सारी बीबियां बारी बारी विदा हुई सकीना से। लुबाबा अब्बास की जोजा, वो हर बीबी के पीछे जा रही है। अली की बेटी ने देख के कहा, लुबाबा क्या तू सकीना से विदा नहीं होगी, सकीना की कब्र पे नहीं आएगी, सलाम नहीं करेगी। वो हाथ जोड़ के कहती है, बीबी मैं कनीज हूँ, आप सैयदादी, नाराज ना हो तो सारी सैयदादियां बाहर चली जाएं, मैं अकेले सकीना से बात करूं। बीबी ने सबका साथ लिया, जिंदान से बाहर निकल गई। जिंदान में सकीना की छोटी सी कब्र थी। लुबाबा करीब आई, सकीना की कब्र के करीब आके लुबाबा ने अपनी चादर से गाजी का सर निकाला, निकाल के सकीना की कब्र पे रखा, रख के कहा, सकीना चाचा माफी मांगने आया है, सकीना चाचा वादा करके गया था और तेरे लिए पानी लाएगा, सकीना तेरे चाचे को तेरे बाबे की चुप मार। अजरकुम अल्लाह। हो गया रहा सज्जाद, इस जुमले पे ताबूत लेके आना। सज्जाद रिहा हो गया। जब करबला आया, सबसे पहले सज्जाद कब्र अब्बास पे आया। 8 बीबियां अब्बास की कब्र के गिर्द सज्जाद ने बिठाई, खुद कदमों की तरफ खड़ा हो गया, खून आंखों से जारी था। यूं हाथ जोड़ के कहते, चाचा गाजी देख तेरा सज्जाद आ गया, चाचा गाजी देख तेरा सज्जाद किस रंग में आया। अज़ादारों, सज्जाद ने रो के कहा, चाचा गाजी दोनों बाजू कटवा के, एक आंख में 9 तीर खा के दरिया किनारे गिरना आसान है। 5 लाख नाचते बदमाशों के सामने जहन्नम के लिए रास्ता मांगना बड़ा मुश्किल है। एक बात सुनो, ये सज्जाद का ताबूत है, मेरे लिए भी बात नहीं मांगना। एक जुमला सुनो, बोला सज्जाद ने अपनी कमर से कपड़ा उठाया, उठा के कहा, चाचा गाजी और मेरी जख्मी कमर देख। जब कहा मेरी जख्मी कमर देख, अब्बास की कमर पर थी, कहा सज्जाद अपनी कमर का दिखा और इतनी जख्मी कमर मैं कैसे देखूं। सज्जाद मुंह पे मातम करके कहता है, चाचा गाजी इतनी मेरी कमर जख्मी नहीं जितनी तेरी सकीना का चेहरा जख्मी था। अब मुझे मुझसे मैं तेरी सकीना कैसे देखूं।